నమస్తే నేను గాయత్రి వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లస్ గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ బీకామ్ కంప్యూటర్స్ బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్ గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకా నగర్ మరియు సాగర్ నగర్లో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్ నగర్, మియాపూర్, శేర్లింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లని సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు స్టూడియోలో అందుబాటులో ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లని ఏవీల రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food,
The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. ఎస్ దట్స్ ద ఏవి ఆఫ్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. సో ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా స్క్రీన్ మీద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేయొచ్చు. శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు ఈజ్ విత్ us. సో మాట్లాడదాం ఆయనతో. నమస్తే సార్, వెల్కమ్ టు ద స్టూడియో. సో సార్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ప్రోమో మనం చూసినప్పుడు కూడా చాలా వామ్ వెల్కమ్ అనిపిస్తోంది స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా. అట్మాస్ఫియర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది స్టూడెంట్స్కి? డెఫినెట్గా సైజ్ పరంగా 5 స్టార్ హోటల్ అంత సైజ్ ఉండకపోవచ్చు కానండి, బట్ ఫెసిలిటీస్ వైజ్గా కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వైజ్గా కానీ ఇట్ లుక్స్ లైక్ 5 స్టార్ హోటల్ అనమాట. ఎందుకంటే అండి మోస్ట్లీ స్టూడెంట్స్ ఒక 5 స్టార్ హోటల్తో నేను ఎందుకు పోలుస్తున్నాను అంటే, మన దగ్గరికి వచ్చి చదువుకున్న స్టూడెంట్స్ చదువు పూర్తయినాక వాళ్ళు ఎక్కడ వర్క్ చేస్తారు అన్నది మెయిన్గా మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. అంటే ఎక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు? 5 స్టార్ హోటల్స్లో వర్క్ చేస్తారు, లేకపోతే కేఎఫ్సి, మెక్డీ లాంటి జాయింట్స్లో వర్క్ చేస్తారు, లేకపోతే ఫిలిం నగర్ క్లబ్, జూబ్లీస్ క్లబ్, సికింద్రాబాద్ క్లబ్ లాంటి క్లబ్స్లో వర్క్ చేస్తారు, లేకపోతే కనుక పెద్ద పెద్ద హెల్త్ రిసార్ట్స్ లైక్ జిందాల్ హెల్త్ రిసార్ట్, లేకపోతే కనుక పేమా లాంటి హెల్త్ రిసార్ట్స్లో వర్క్ చేస్తారు. అలాగే బీబీఏ చదివిన పిల్లలు వచ్చేపాటికి మీకు కార్పొరేట్ ఆఫీసెస్ అనమాట, లేకపోతే ఐటీ సంస్థలు, ఇలాగ టెక్నాలజీ సంస్థల్లో వర్క్ చేస్తారు. అలాగే బీకామ్ చదివిన వాళ్ళు కార్పొరేట్ బ్యాంక్స్లో వర్క్ చేస్తారు, ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్లో వర్క్ చేస్తారు. అలాగే బీఎస్సీ చదివే పిల్లలు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేస్తారు, ఫార్మసిటికల్ కంపెనీస్లో వర్క్ చేస్తారు, అలాగే ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్లో వర్క్ చేస్తారు. ఆల్ దీస్ ప్లేసెస్ అండి దే విల్ బి అంటే హై రేటెడ్ కార్పొరేట్ ఆర్గనైజేషన్స్ అనమాట. అంటే ఈవెన్ హోటల్స్ అవ్వచ్చు, ఐటీ రంగాలు అన్నీ కూడా వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే దే మెయింటైన్ సమ్ స్టాండర్డ్స్, సర్టన్ స్టాండర్డ్స్. అంటే మినిమం ఎయిర్ కండిషన్ అండి, అంటే ఎంటర్ అయిన దగ్గర నుంచి ఏ కార్నర్కి వెళ్ళినా కానీ ఎయిర్ కండిషన్ ఉంటుంది అనమాట. సో అలాంటి ఎయిర్ కండిషన్ అట్మాస్ఫియర్ మన స్టూడెంట్కి ఫస్ట్ డే నుంచి అలవాటు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకే మన కాలేజెస్ కూడా ఎంటర్ అయిన లాబీ దగ్గర నుంచి లైబ్రరీ దాకా అంటే ఓన్లీ కిచెన్ ల్యాబ్స్ తప్పితే అంతే టోటల్ ఏరియా విల్ బీ కవర్డ్ బై ఎయిర్ కండిషన్. తర్వాత వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ బాడీ లాంగ్వేజ్, పర్సనాలిటీ అండ్ క్యారింగ్ అటైర్ అనమాట. అంటే హౌ యూ ప్రిపేర్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫర్ ఎ జాబ్. అంటే ఒక ప్రొఫెషనల్గా ఉండాలి అంటే నువ్వు ఎలా ప్రిపేర్ అవుతున్నావు, నీ పర్సనాలిటీ ఎలా ఉంటుంది, నువ్వు ఎలా నవ్వుతున్నావు, ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నావు, ఎలా డ్రెస్ అవుతున్నావు, దీస్ ఆల్ థింగ్స్ అనమాట. అంటే హెయిర్ కట్ దగ్గర నుంచి అన్నీ కూడా కౌంట్ అవుతాయండి. సో వాటిల్లో కూడా మనం ట్రైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట స్టూడెంట్ని. సో అవన్నీ ట్రైన్ చేసిన తర్వాత వచ్చేవాటికి స్కిల్స్ అన్నది ఏంటంటే అండి ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు ఎప్పటికప్పుడు మార్పులు చేర్పులు ఎప్పటికప్పుడు అప్గ్రేడ్ అవుతూ స్టూడెంట్ స్కిల్స్ని డెవలప్ చేసుకుంటూ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఇవాళ రోజున టెక్నాలజీ చాలా ఫాస్ట్గా గ్రో అవుతుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ టెక్నాలజీ అనమాట. చాలా ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుంది, చాలా ఫాస్ట్గా చేంజెస్ వస్తున్నాయి. అంత ఫాస్ట్గా మనిషి కూడా మారాలి. అంటే ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ దగ్గర నుంచి హెల్త్ని ఎలాగా కాపాడుకోవాలి, ఫిట్నెస్ ఎలా ఉండాలి, వీటి దగ్గర నుంచి అన్నీ కూడా చాలా మార్పులు చేర్పులు వస్తున్నాయి. కాబట్టి ఈ హ్యాస్ టు బీ వెరీ అప్గ్రేడెడ్. సో దానికి తగ్గట్టు స్టూడెంట్కి ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ ప్రొవైడ్ చేయడం కానీ, కంప్యూటర్ ల్యాబ్ ప్రొవైడ్ చేయడం కానీ, బ్రౌజ్ చేసుకుంటే ఫ్రీ ఇంటర్నెట్ ఇవ్వటం, తర్వాత
తర్వాత మనం ఎప్పటికప్పుడు ఇండస్ట్రీకి పంపించడం అనేది అతి ముఖ్యమైనదండి. స్టూడెంట్ హ్యావ్ టు గో టు ద ఇండస్ట్రీ. అప్పుడే స్టూడెంట్కి ఇండస్ట్రీలో వచ్చే మార్పులు ఏంటి, ఇండస్ట్రీ ఎలా అప్గ్రేడ్ అవుతుంది, నేను ఎలా అప్గ్రేడ్ అవ్వాలి, అంటే స్టూడెంట్ పరంగా తను ఎలా అప్గ్రేడ్ అవ్వాలి, తన సీనియర్స్ అంటే తనకంటే 5-6 ఇయర్స్ మినిమం ఏజ్ ఉన్నాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళు ఎక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళ లైఫ్ ఎలా లీడ్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళకి ఎంత శాలరీస్ ఉంటున్నాయి, నాకు ఎలా వస్తాయి శాలరీస్, ఇవన్నీ కంపారిజన్, లైఫ్లో కంపారిజన్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే వెన్ యూ విల్ బీ వర్కింగ్ విత్ దెమ్, అంటే వాళ్ళతో వర్క్ చేసినప్పుడే అతనికి ఆ కంపారిజన్ తెలుస్తుంది అనమాట. సో అలాగా ఇండస్ట్రీకి పంపించడం, ఇండస్ట్రీకి నాలెడ్జ్ పెంపొందించడం, స్కిల్స్ డెవలప్ చేయడం, ఇదంతా అదర్ పార్ట్. తర్వాత ఫైనల్గా వచ్చేప్పటికి అకాడమిక్స్ అండి. స్టూడెంట్ మే కమ్ విత్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ 90-95% ఆర్ 40-45%. వీ ట్రీట్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఈక్వలీ. అంటే స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా మాకు ఈక్వలీ. 90% వచ్చిన వాళ్ళు సూపర్గా చదువుతారు, వాళ్ళకి ఏదో ర్యాంకులు వస్తాయి అని చెప్పి వాళ్ళకి ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయడం జరగదు. 40% వచ్చిన వాళ్ళకి తక్కువ టైం స్పెండ్ చేయడం జరగదు. ఇక్కడ ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ వచ్చేపాటికి ఎవరైతే స్కిల్స్ ప్రదర్శిస్తారో, ఎవరైతే స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటారో వాళ్ళే ఛాంపియన్స్ అవుతారండి. అంటే దానికి సంబంధించి ఏంటంటే అటెండెన్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అటెండెన్స్ కౌంట్ అవుద్ది. నువ్వు ఎంత చదివి ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఎగ్జామ్స్ రాసినా కానీ, దాంట్లో ఎంత బ్రహ్మాండమైన పర్సంటేజ్ వచ్చినా కానీ వితౌట్ స్కిల్స్, అంటే నీకు పర్సనల్గా నువ్వు అటెండ్ అయ్యి నేర్చుకున్న ప్రాక్టికల్స్ని నువ్వు స్కిల్స్ రూపంలో డెవలప్ చేసుకుని దాన్ని నువ్వు ప్రజెంట్ చేయలేకపోతే మాత్రం ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ వచ్చినా కానీ ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్లో ఇట్ విల్ బి వేస్ట్ ఆఫ్ టైం అనమాట. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద స్కిల్స్ డెవలప్మెంట్ అండ్ హౌ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ పర్సనాలిటీ. అండ్ శ్రీకాంత్ గారు కాలర్ ఉన్న తీసుకుందాం. కరీంనగర్ నుంచి భవానీ గారు, నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. నమస్తే భవానీ గారు. సార్ అది పాపకి డిగ్రీ అయిపోయింది సార్. ఓకే అండి. పాపకి కుకింగ్ అంటే ఇష్టం. కుకింగ్ కి ఏమైనా 2 years కానీ 1 year కానీ కోర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి సార్ కాలేజ్లో? డెఫినెట్గా అండి. అంటే పాప ఏజ్ని బట్టి, క్వాలిఫికేషన్ బట్టి మీరు కోర్స్ ఎంచుకుంటే బాగుంటుందండి. ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయి ఈజ్ ఓన్లీ 18-19 years అయితే కనుక డెఫినెట్లీ ఐ విల్ రికమెండ్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్. ఈ కుకింగ్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఒక సబ్జెక్ట్ కింద డిగ్రీలో నేర్చుకుంటుంది. ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీసు, ప్రొడక్షన్. అంటే దీన్నే మీరు అన్న కుకింగ్నే ప్రొడక్షన్ అంటాము, ఇంకో విధంగా కల్నరీ ఆర్ట్స్ అని కూడా అంటాం. సో ఈ సబ్జెక్ట్ కూడా దాంతో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటుంది కాబట్టి, సో తను ట్రైనింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు దాంట్లో స్పెషలైజేషన్గా నేను కుకింగ్లోనే తను స్పెషలైజేషన్ ట్రైనింగ్ చేయవచ్చు. ఈ 4 సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటాం మూలంగా అడ్వాంటేజ్ ఏమవుతుందంటే అండి, ఇన్ ఫ్యూచర్ పాపకు ఒకవేళ షెఫ్ అయినా కానీ షీ వాంట్స్ టు బికమ్ ఎ జనరల్ మేనేజర్, అంటే హోటల్కి జనరల్ మేనేజర్ అయ్యే ఛాన్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ 3 సబ్జెక్ట్స్ లేకపోతే, నేర్చుకోకపోతే జనరల్ మేనేజర్ అయ్యే అవకాశాలు కొంచెం తగ్గుతాయి. అందుకని చెప్పి ఓవరాల్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసే స్టూడెంట్స్కి ఓవరాల్ హోటల్ని మేనేజ్ చేసే అంతా నాలెడ్జ్ అంతా రావాలి అంటే 4 సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకోవాలి. దాంతోపాటు అడ్మినిస్ట్రేషన్ నేర్చుకోవాలంటే మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకోవాలి, అలాగే లాకి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకోవాలి, అలాగే సిస్టమ్స్, హార్డ్వేర్, సాఫ్ట్వేర్ సంబంధించిన ఇది నేర్చుకోవాలి, అలాగే న్యూట్రిషన్కి సంబంధించి కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, ఆ సబ్జెక్ట్స్ కూడా వీళ్ళకి నేర్చుకోవాలని. సో ఇవన్నీ కలిపి ఒక డిగ్రీ ప్రోగ్రాంలో కరికులం డిజైన్ చేయబడింది కాబట్టి డిగ్రీ చదివితే అన్నిటికంటే చాలా ఎక్కువ అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి. కానీ ఏజ్ అయిపోయింది, ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ మాకు అంతా 3 years మేము చదివించము, మాకు 1.5 year ప్రోగ్రామ్ చాలు, మాకు స్పెషలైజ్డ్ ప్రోగ్రామ్ కల్నరీ ఆర్ట్స్ చాలు అనుకుంటే యూ కెన్ జాయిన్ అర్ ఇన్ కల్నరీ ఆర్ట్స్ ప్రోగ్రామ్ విచ్ ఇస్ 1.5 year అండి. అంటే 1 yearలో మొత్తం థియరీ పార్ట్, ప్రాక్టికల్స్ అన్నీ కూడా కాలేజ్లోనే నేర్చుకుంటుంది. 6 months 5-star హోటల్లో కానీ 5-star హోటల్లో కానీ ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ పెడతాం. అప్పుడు ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ హోటల్లో ఇస్తారు, ప్లస్ స్టైఫండ్ కూడా ఆ 6 monthsకి ఆల్మోస్ట్ 1,50,000 దాకా స్టైఫండ్ కూడా పే చేస్తారండి. అలాగే కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక 100% తనకి మంచి హోటల్లో ఒక షెఫ్గా మంచి బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగం ఇప్పించే బాధ్యత కాలేజ్ తీసుకుంటుంది. ఈ 1.5 year ప్రోగ్రామ్ చదివినా కానీ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చే అవకాశాలు కలరీ ఆర్ట్స్ చేసిన పిల్లలకైతే ఉంటాయండి. సో డెఫినెట్గా మీకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ కావాలన్నా, పాపకు మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ అయితే డెఫినెట్గా వీ కెన్ కన్సిడర్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారు తీసుకుందాం. స్నేహ గారు హైదరాబాద్ నుంచి. హలో 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 సో కాల్ కట్ అయినట్టుంది సార్. శ్రీకాంత్ గారు, ఇప్పుడు మనం చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఈ కోర్సెస్ తీసుకోకపోవడానికి గల రీజన్స్ కొంతమంది ఏం చెప్తున్నారంటే రోబోస్ ఇవి రీప్లేస్ చేయబోతున్నాయి అండ్ టెక్నాలజీ పెరుగుతుంది, వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ మ్యాన్ పవర్ అనేది తగ్గిపోతుంది, లైక్ కుకింగ్ విషయంలో కానీ అండ్ వెల్కమింగ్ విషయంలో కానీ సర్వ్ చేసే విధానంలో కూడా చాలామంది వీడియోస్ మనకు చూపిస్తున్నారు రోబోనే అన్నీ చేసేస్తుంది అని. సో దీనికి మీరేం చెప్తారు?
నిజంగానే రీప్లేస్ చేయగలుగుతాయా? అంటే వీ హ్యావ్ టు గో బ్యాక్ టు 2004-05 అండి యాక్చువల్గా. సారీ 94-95కి వెళ్ళడానికి. 94-95లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు సాఫ్ట్వేర్, హైటెక్ సిటీ ఇవన్నీ డెవలప్ చేసినప్పుడు మా జనరేషన్ పీపుల్ అప్పుడు మేమేంటంటే వీఆర్ వెరీ యంగ్ అనమాట. అప్పుడు వీఆర్ అట్ ఏజ్ ఆఫ్ 24-25. మేము డిగ్రీ అయిపోయి బయటకు వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు కంప్యూటర్లు వస్తున్నాయంట, ఉద్యోగాలు ఉండవు, ఇంకా మనకు ఉద్యోగాలు రావు అనుకునే వాళ్ళం. యాక్చువల్గా రియాలిటీ ఏమైందండి, ఉద్యోగాలు పెరిగినాయి, విదేశాలకు వెళ్ళే అవకాశాలు పెరిగినాయి. 94-95 దాకా అంటే అప్పటిదాకా ఓన్లీ డాక్టర్స్ వెళ్ళేవాళ్ళు, అమెరికా కానీ లేకపోతే యూరోప్ కానీ డాక్టర్స్ వెళ్ళి సెటిల్ అయ్యేవాళ్ళు. ఎప్పుడైతే సాఫ్ట్వేర్ వచ్చిందో మీకు ఇంజనీరింగ్ అయిపోయి పిల్లలు ఎంతమంది వెళ్ళారు, ఎంఎస్ చేయడానికి ఎంతమంది పిల్లలు వెళ్ళారు, అక్కడ ఎంతమంది సెటిల్ అయ్యారు అన్నది మీరు తీసుకుంటే కనుక మ్యాక్సిమం 70% ఆఫ్ ద పీపుల్ ఫ్రమ్ ఇండియా హ్యావ్ గాన్ ఆఫ్టర్ 95 తర్వాత ఈ రెవల్యూషన్ వచ్చింది. సో సాఫ్ట్వేర్ అన్నది అభివృద్ధి చెందినప్పుడు, కంప్యూటర్ సిస్టమ్ వచ్చినప్పుడు, టెక్నాలజీ పెరిగినప్పుడు మీకు ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరిగినాయి. అది సో ఇప్పుడు కూడా ఇది ఎప్పుడు కూడా ఇది ఆన్గోయింగ్ ప్రాసెస్ అండి. అంటే మీకు టెక్నాలజీ పెరిగినప్పుడు టెక్నాలజీ మూలంగా ఉద్యోగాలు పోవండి, టెక్నాలజీ మూలంగా ఉద్యోగాలు పెరుగుతాయి. అంటే ఆ టెక్నాలజీ ఉపయోగించే వాళ్ళు, ఆ స్కిల్స్ పెంచుకునే వాళ్ళు, దాని మూలంగా ఇంకా ఉద్యోగ అవకాశాలు మెరుగుపడతాయి. ఇంకా అంటే జీతాలు కూడా, శాలరీస్ కూడా ఇంకా హై అవుతాయి. బట్ ఉద్యోగాలు పోయేది ఎవరికంటే ఎవరైతే అప్గ్రేడ్ అవ్వరో, ఎవరైతే మార్కెట్కి తగ్గట్టు స్కిల్స్ పెంచుకోరో, ఇండస్ట్రీకి కావాల్సినట్టు వాళ్ళు డెవలప్ అవ్వరో వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు పోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి, ఉద్యోగాలు రాకపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇవాళ రోజున నేను ఇక్కడ కూర్చొని చెప్పేది, TV9 ప్లాట్ఫామ్ మీద కూర్చొని చెప్పేది ఏంటంటే, మేము నడిపే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివితే ఉద్యోగాలు వస్తాయి, మేము BBA చదివితే ఉద్యోగాలు వస్తాయి, BSc చదివితే ఉద్యోగాలు వస్తాయి, MBA చదివితే ఉద్యోగాలు వస్తాయి అని మాత్రమే నేను చెప్పట్లేదండి. ఏ చదువు చదివినా అండి, ప్రపంచంలో మీకు చదువు అంటూ ఉండి, ఎస్పెషలీ ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కనుక ఉండి, మీకు మంచి యాటిట్యూడ్, మంచి పర్సనాలిటీ ఉంటే మీకు ఉద్యోగం కొరత లేదు. ఏ చదువు చదివినా అండి. మనకి ఈ ప్రపంచంలో ఒక 1000 కోర్సులు ఉంటాయి, డిఫరెంట్ కోర్సెస్, ఒక 1000 కోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఈ 1000 కోర్సుల్లో ఏ కోర్స్ చేసినా కానీ ఉద్యోగం అనేది వస్తుంది. బట్ మీకు కావాల్సిన యాటిట్యూడ్ ఉండాలి, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉండాలి, పర్సనాలిటీ ఉండాలి. ఆ ఇండస్ట్రీకి నువ్వు ఏ ఇండస్ట్రీలో అయితే వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నావో ఆ ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. అండ్ కాల్ రూనర్ తీసుకుందాం. స్నేహ గారు హైదరాబాద్ నుంచి. హలో సార్. నమస్తే సార్. నమస్తే స్నేహ గారు. సార్ నాది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయ్యి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు సార్. వెరీ గుడ్ అండి. కానీ దాని మీద మనం గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ కానీ సెంట్రల్ ఎగ్జామ్స్ కానీ ఏమైనా రాయడానికి అవుతుందా సార్? చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి స్నేహ గారు. ఇలాంటి డౌట్ చాలామందికి ఉంటుంది కూడా. చాలామంది ఎక్స్ప్రెస్ చేయకపోవచ్చు. ఏంటంటే అండి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సు ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఎనీ, అంటే ఇట్స్ లైక్ ఎనీ అదర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. అంటే BSc ఎలా చదువుతారో, BBA ఎలా చదువుతున్నారో, BCom ఎలా చదువుతారో, అలాగే BSc హోటల్ మేనేజ్మెంట్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ కూడా చదువుతారు. ఇది ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివితే ఓన్లీ హోటల్స్లోనే ఉద్యోగాలు చేయాలి, లేకపోతే రెస్టారెంట్స్లో ఉద్యోగాలు చేయాలి, రిసార్ట్స్లో ఉద్యోగాలు చేయాలి, ఇది ఒక సపరేట్ ఎంటిటీ, ఇక వేరే ఉద్యోగాలు మనం చేయలేము అనుకుంటారు. అలా కాదండి. మీకు ఈ ప్రపంచంలో ఎన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయో అన్ని ఆర్గనైజేషన్లో ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్కి చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఎందుకు అంటే ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ముఖ్యంగా మీరు మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటారు, మంచి పర్సనాలిటీ డెవలప్ చేసుకుంటారు, మంచి యాటిట్యూడ్ డెవలప్ చేసుకుంటారు, మంచి గెస్ట్ రిలేషన్స్ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలో అన్న ఒక మంచి లక్షణం ఒకటి నేర్చుకుంటారనమాట. సో అది ప్రతి ఆర్గనైజేషన్స్కి ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే మార్కెటింగ్ కానీ, లేకపోతే HR కానీ, ఫైనాన్స్ కానీ, ఈ డిపార్ట్మెంట్స్తో పాటు మీకు గెస్ట్ రిలేషన్స్ అన్నది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే ప్రోటోకాల్ ఆఫీసర్స్గా, లేకపోతే గెస్ట్ రిలేషన్స్ ఆఫీసర్స్గా, లేకపోతే ఫ్రంట్ ఆఫీస్ మేనేజర్స్గా, ఇలాంటి జాబ్స్ మీకు 100% ఏ ఆర్గనైజేషన్లో అయినా ఉంటాయి కాబట్టి అలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో కూడా వస్తాయి. అలాగే ఇది మీకు BSc హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ వచ్చి ఇట్స్ ఏ రెగ్యులర్ UGC డిగ్రీ ప్రోగ్రాము. ఇది హైదరాబాద్లో చదివే పిల్లలకి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. అలాగే విశాఖపట్నంలో చదివే పిల్లలకి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. దిస్ బోత్ యూనివర్సిటీస్ ఆర్ 100 years ప్లస్ UGC రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీస్ అనమాట. చాలా రెప్యుటేషన్ యూనివర్సిటీస్. మీరు ప్రపంచంలో ఎక్కడికైనా హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ చదవడానికి వెళ్తే మీకు 100% సీట్ వస్తుంది. అలాగే మీరు ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళి ప్రైవేట్ జాబ్ చేయాలన్నా మీకు 100% జాబ్స్ వస్తాయి. అలాగే మన ఇండియాలో మీకు సివిల్స్ అంటే నేను చెప్పేది హైయెస్ట్ ర్యాంక్స్ అండి. అంటే IAS, IPS, IRS లాంటి జాబ్స్ కూడా మీరు ఎలిజిబుల్. ఎందుకంటే యు ఆర్ గ్రాడ్యుయేటింగ్ ఇన్ డిగ్రీ అనమాట. సో డిగ్రీ ఎలిజిబిలిటీయే మీకు IAS అవ్వాలన్నా, IPS అవ్వాలన్నా, IRS అవ్వాలన్నా మీకు డిగ్రీ ఎలిజిబిలిటీ సరిపోద్ది. కాబట్టి మీకు ఆ జాబ్స్ కూడా మీరు ఎలిజిబుల్. అంటే దానికి సంబంధించి మీకు ఇండియన్
అడ్మినిస్ట్రేషన్ సర్వీస్కే మీరు ఎలిజిబుల్ అయినప్పుడు మీకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అన్నింటికి ఎలిజిబుల్, స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అన్నింటికి ఎలిజిబుల్. దాంట్లో ఏమాత్రం డౌట్ పడక్కర్లేదండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ లైక్ ఎనీ అదర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ లైక్ BA BCom లాగానే. కాకపోతే ఇది ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి ఎక్కువగా థియరీతో పాటు ప్రాక్టికల్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. శ్రీకాంత్ గారు కాలర్ ఉన్నారు, తీసుకుందాం. శ్రీకాంత్ గారు సికింద్రాబాద్ నుంచి. హలో మేడం. నమస్తే శ్రీకాంత్ గారు. సార్ అదే యాక్చువల్లీ నాది డిగ్రీ అయిపోయింది సార్. ఓకే. కొంచెం హెల్త్ ఇష్యూ ఉండడం వల్ల జాయిన్ అవ్వలేదు సార్. అంటే ప్రజెంట్ సీట్స్ ఉన్నాయా లేదా MS జాయిన్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను సార్. ఓకే, డెఫినెట్గా అండి. సెప్టెంబర్ 1 నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫ్యూ సీట్స్ ఆర్ లెఫ్ట్ విత్ అస్ అండి. సో వీలైనంత తొందరగా అంటే ఈ వీక్లో ఇవాళ సండే, ఇవాళ కూడా కాలేజ్ ఓపెన్ అయ్యే ఉంటుంది. మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు అన్నది నేను సరిగ్గా గమనించలేదు, కానీ సికింద్రాబాద్ కాబట్టి మీకు రామ్నగర్ క్యాంపస్ ఓపెన్ అయ్యే ఉంటుంది, అలాగే మియాపూర్ క్యాంపస్ ఓపెన్ అయ్యే ఉంటుంది, లింగంపల్లి క్యాంపస్ కూడా ఓపెన్ అయ్యే ఉంటుంది. మీకు ఎక్కడ లొకేషన్ పరంగా మీకు ఎక్కడ నచ్చుదో అక్కడికి వెళ్ళి మీరు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. ఈవెన్ హాలిడేస్ అయినా అంటే వినాయక చవితి రోజు కూడా ఆఫీస్ ఓపెన్ చేసి ఉంటుంది, నెక్స్ట్ సండే కూడా ఆఫీస్ ఓపెన్ చేసి ఉంటుంది, అండ్ వర్కింగ్ డేస్ ఆబ్వియస్గా ఓపెన్ చేసే ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ఎప్పుడైనా వెళ్ళి అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు అండి. MS ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ ప్రోగ్రామ్. ఈ ప్రోగ్రామ్ చదవాలి అంటే మా సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఒక్కటే ఆఫర్ చేస్తుందండి మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో. అలాగే ఈ ప్రోగ్రామ్ చదవాలి అంటే విదేశాల్లో అయితే కనుక 30 లక్షల నుంచి 50 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు అయితే మన దగ్గర కేవలం 3 లక్షల రూపాయలతోనే మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా కోర్స్ అంతా కంప్లీట్ చేసే అవకాశం కూడా మనం కల్పిస్తున్నాం. అండ్ దాంతోపాటు కోర్స్ సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయిన పిల్లలకి 100% ప్లేస్మెంట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా అని ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా మనం ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుందండి. అండ్ శ్రీకాంత్ గారు, ప్లేస్మెంట్స్ విషయానికి వస్తే ఎవ్రీబడి ఈజ్ సీకింగ్ ఫర్ దోస్ ఓన్లీ కదా. సో ప్లేస్మెంట్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి సన్ ఇంటర్నేషనల్? ముఖ్యంగా మనలాంటి ప్రొఫెషనల్ కాలేజ్కి పిల్లలు ఎందుకు వస్తారు అంటే ముఖ్య కారణం వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్స్ అండి. అంటే కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే నాకు ఉద్యోగం వస్తుందా, కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే నేను ఒక మంచి స్టార్టప్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేయవచ్చా, నేను ఒక మంచి ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అవుతానా అని నా ఉద్దేశంతోనే మన దగ్గరికి వస్తారు. బికాజ్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 17-18 దే కమ్ టు అస్ అండి. అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ 80% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ దర్ ఇంటర్మీడియట్ వస్తారనమాట. అలాంటి పిల్లలకి మనం 100% భరోసా ఎప్పుడు ఇవ్వగలుగుతాము, ఎలా ఇవ్వగలుగుతాం అంటే వాళ్ళ ముందు ప్రీవియస్ బ్యాచ్ని చూపించే. సో ప్రీవియస్ బ్యాచ్ అంటే ఏంటి, 2004 నుంచి మన దగ్గర బ్యాచెస్ ఉన్నాయి. వీఆర్ వన్ ఆఫ్ ద ఓల్డెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అనమాట. అండ్ హ్యావింగ్ మోర్ హిస్టరీ. అండ్ సౌత్ ఇండియాలోనే చెప్పాలి అంటే కనుక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ పరంగా వీఆర్ నెంబర్ 1 అని కూడా చెప్పొచ్చు. సో అలా అంత హిస్టరీ ఉన్న కాలేజీ మా స్టూడెంట్ బ్యాక్ ఎండ్ చెక్ చేసుకుంటే క్లియర్గా అర్థమైపోద్ది మన కాలేజీలో చదివిన పిల్లలకి ఎంత సక్సెస్ఫుల్ రేట్ ఉంటుందో. ద ఓన్లీ థింగ్ అండి, స్టూడెంట్ హ్యావ్ టు రియలైజ్ అతను కాలేజీ ఏం చేస్తుంది, కాలేజ్ ఎంతవరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది, కాలేజ్ అకాడమిక్స్ పరంగా ఎంత నేర్పిస్తుంది, ప్రాక్టికల్స్ పరంగా ఎంత నేర్పిస్తుంది, స్కిల్స్ ఎంత నేర్పిస్తుంది అన్న దాంతోపాటు ఈక్వల్గా నేను కూడా అలా రెస్పాండ్ అవ్వాలి అన్న లక్ష్యం స్టూడెంట్కి కూడా ఉండాలండి. సో వీ రిక్వెస్ట్ స్టూడెంట్ అండ్ పేరెంట్ టు మానిటర్, అంటే పేరెంట్ మానిటర్ చేయాలి, స్టూడెంట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే 85% కాలేజీకి రావటం అనమాట. అది చేస్తే మాత్రం మిగతా పనులన్నీ మేము చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీకాంత్ గారు ఫర్ బీయింగ్ హియర్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో చూసారు కదా, ఇది ఇవాల్టి కెరీర్ ప్లస్. మరొక కెరీర్ ప్లస్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అప్పటి వరకు చూస్తూనే ఉండండి TV9.